زندگی میں آسانی کرنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں آسانی کرنے کی دعائیں، تو زندگی میں کئی طرح کی مشکلیں آتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے وہی دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ آج کے ہم کلاس میں یہی دیکھیں گے کہ کیا دعائیں ہیں قرآن اور سنت سے جو مسنون ہیں، انشاءاللہ وہ دعائیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزانہ جو معاملات میں آسانی کرنے کی دعائیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی ہم گو تھرو ہوتے، ہم چاہتے کہ اچھے سے اچھے آسانی ہو، جو بھی چیزیں جو مسئلے مسائل ہے، تو اس کے لیے کیا دعائیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر فرسٹ جو دعائی ہے وہ سورۃ الطٰہٰ کی دعا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا ہاف آف اٹ ہے اس کا۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اب دیکھیے کوئی چیز بھی سمجھنے کے لیے سینہ کھولنے کی بات ہے۔ ویسر لی امری، اور میرے معاملہ یا کام آسان کر دے۔ امری کیا ہے؟ میٹر ہے، کوئی کام ہے، معاملہ ہے، تو آپ یہاں تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو حصول علم کے دعاؤں میں پڑھتے ہیں وہاں پر اور آگے کیا پڑھتے ہیں، پوری دعا عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ 25 اور 26 سے یہ دو آیتیں پڑھ سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے آسان کر دے اور کھول دے میرا سینہ، اور ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں۔ دوسری جو دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کرے۔ اللہم مطلب اے اللہ، لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور تو جب چاہتا ہے غم کو آسانی کر دیتا ہے۔ حزن کیا ہے؟ غم، گریف، سورو، سیڈنس، یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے۔ پھر سے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اگر آپ سٹاپ نہیں کر رہے، سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، جو کوئی بھی کام ہو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی آسانی کرنے والے، کوئی بھی آسان نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب معاملہ ہے، اس کی درستگی کے لیے دعا کرنا ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں درستگی عطا فرما۔ یہاں پر ہم کیا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اپنے آپس سے مطلب رحمت کی پہلے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتوں، اور وہیئ لنا امرنا رشدا، رحمت عطا فرما، اور اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرنا ہے، درست کی فرمانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رائٹ گائیڈنس دینے والے ہیں۔ جو کہف کے جو نوجوان نکلے تھے تو کیا گائیڈنس تھا ان کو، کیونکہ ان لوگ تو نکل پڑے لیکن اللہ سے میک دعا بھی کرے، تو ہم اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میٹر کو آسان کرو، میرے لیے صحیح گائیڈنس دو، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اگر ہم رکیں گے تو طرفۃ عین، طرفۃ عین، طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سنن ابو داؤد کی 5090 روایت ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی
میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں کہہ رہے کہ ہاں چپکنے تک بھی نفس کے حوالے؟ کیونکہ اگر ہم نفس کے حوالے ہو جائے، اگر دیکھو بلنک آف آئی کتنا ہے، بالکل فیو سیکنڈز، منی سیکنڈ، لیکن حوالے کر دیے تو کیا ہوتا ہے، ہم کیریڈ اوے ہو سکتے، غلط کام کر سکتے. حوالے نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو معاملات ہیں نا اس پہ پہلی تو بات رحمت کی امید، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بلنک آف آئے، آنکھ جھپکنے تک بھی آپ میرے نفس کے حوالے مت کرو. کیونکہ نفس کیا ہے، ہم کو نفس ایسے ایسے چیزیں کراتا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہاں پر نیکسٹ تھنگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات جو درست ہے، وَأَصْلِي مطلب اصلاح کرنا، لی شعنی کلہ سب جتنے بھی معاملات ہیں وہ درست فرما دیجئے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. یہاں پر اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. تو اللہ کی وحدانیت توحید کا کلمہ ہے. نیکسٹ دعا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی دعا یہ لانگر ہے. اللہم اصلی لی دین الذی هو عصمت امری واصلی لی دنیای التي فیہا معاشی واصلی لی آخرت التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت رحمۃ لی من کل شر. صحیح مسلم کی روایت ہے 6903. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے، کیونکہ ہمارا دین درست ہونا اٹس سو امپورٹنٹ، اور میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرمائے جس میں میرے معاش ہے، میرے لیے میری آخرت کو درست فرما دیجئے جس میں میرے لوٹنا کیا ہے، اس میں میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے رحمت بنا دے. دیکھیے موت تو آنی ہے، زندگی میں بھی جو افلکشنس ہے، پرابلمس ہے، اس سے بھی بچو، اینڈ آلسو موت کے میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے. اب کئی چیزیں ہیں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے واجعل الموت رحمہ بنا دے، لی میرے لیے، من کل شر کوئی بھی شر ہو سکتا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا، مس ہیپ ہو سکتا، لوگوں کا شر ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، اینی کائنڈ آف شر ہو سکتا، وہ شر سے بچانے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اچھا اب مصیبت سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی لانگر دعا ہے، ہم تھوڑا بریک کر کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو لرن کرنے کی. مصیبت سے بچنے کی دعا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک، اگر رکیں گے طاعتک نہیں کنٹینیو کریں گے، طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحوین به علینا مصیبات مصیبت الدنیا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا
यह यरहमुना। सुनन तिरमिजी की 3502 की रिवायत है, ए अल्लाह हमें अपने खौफ को तकसीम कर दे कि वो हमारे और तेरे नाफरमानी के दरमियान हायल हो जाए। मतलब अल्लाह का हमेशा फियर रहना चाहिए, खौफ रहना चाहिए, सो दैट कि हम नाफरमानी ना करें और अपनी फरमा और फर्मा बरदारी करे, मतलब ओबीडियंट रहे। हमें इतनी तकसीम कर दे कि वो हमें तेरी जन्नत तक पहुंचा दे। मतलब हम स्टेड फास्ट रहना, सही काम करना, ताकि हम जन्नत तक पहुंच जाए और उतना यकीन दे कि हम पर दुनिया मुसीबतें आसान हो जाए। अब देखिए बोलते ना इतनी मुसीबतें आए कि ये आसान हो गए, दैट्स हाउ इट इज कि इतनी मुसीबतें भी आए तो अल्लाह ने चाहा तो वो आसान हो जाएंगी। चाहे कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, परेशानी हो, फाइनेंशियल परेशानी हो या कोई मिसहैप हो जाए, और जब तक तू हमें जिंदा रखे, हमें हमारे समात बसार, मतलब हमारा जो लिसनिंग का है ना, हम जो कानों से सुनते, आंखों से देखते, तो उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी फैकल्टीज है। तो बोल रहे हैं कि जब तक हम जिंदा है, समात देखना, मतलब समात मतलब सुनने के लिए आता, जो कान से हम सुनते, बसारत क्या है, देखने के लिए। अब क्या होता, एक ओल्ड एज ग्रो होते जाती, नॉट इवन ओल्ड एज, बाज़ वक़्त तो बच्चों को ना कम एज से ही उनके इतने सारे इश्यूज होते, इट कैन बी एनीथिंग। तो बोल रहे हैं समात, बसारत और कुव्वत से मुस्तफ़ा फरमा, मतलब हमको ये चीज़ों की मतलब हमेशा हमारे फैकल्टीज अच्छा काम करे, कान और आँख, और इसे हमारी विरास बना दे। क्योंकि अल्लाह ताला जब प्रोटेक्ट करते हैं ना, आँख हो, कान हो, तो आप स्टेड फास्ट रहते, क्योंकि आँखों से क्या है, कुरान पढ़ते, कानों से बात भी सुनते, खिरत भी सुनते, और हमारे इंतकाम इस तक महदूद कर दे, जो हम पर जुल्म करे, जो हमसे दुश्मनी करे, इसका मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अब देखिए लोग जुल्म करते, आपके साथ बदतमीजी करते, दुश्मनी करते, कीना कपट शुए नफ्स, तो अल्लाह ताला से हम एक दुआ कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप ही हमारे लिए आसानी मदद करिए, आसानी करिए। देखिए जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, तो जब हम दुआएं ढूंढते कि क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, तो ये जो सारा पीडीएफ है ना, ये पूरे डिफरेंट उसमें, और आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, इसमें सीख भी सकते हैं इसमें। मैं मुसीबत नाजिल ना फरमाए, दुनिया को हमारी असब से बड़ा गम ना बना, और ना दुनिया को हमारी इल्म की इंतहा बना, और हम पर ऐसी शख्स को मुसल्लत ना फरमा जो हम पर रहम ना करे। अब ये क्या है, दुनिया में हम कैरिड अवे ना हो जाए, दुनिया के बारे में सोचे, हम आखिरत की तैयारी करें, एंड ऑल्सो ऐसे इंसान को हमारे ऊपर हुक्मरान मत बना दे, ऐसा मुसल्लत ना कर दे जिसके अंदर हम दब के परेशान हो जाए, और ऐसे चीजों से बचाए बोल के अल्लाह से दुआ करें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट दुआ है, बद नसी बदनसीबी बोलते हैं ना, बैड लक, गुड लक, ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये सारी चीजें, तो बदनसीबी इन सेंस ऑल दोज थिंग्स टुगेदर, इट कैन बी बीमारी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मिसहैप, या नहीं तो कोई लोग दुश्मनी कर रहे हैं आपके साथ कीना कपट कर रहे हैं, वो सारी चीजें करने के लिए बदनसीबी से बचने की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमातातिल आदाइ। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ सख्त मुशक्क़त से, बहुत हार्डशिप है, हम चाहते हैं कि हार्डशिप में नहीं, मुशक्क़त से बचाओ, बदनसीबी के पाने से बचाओ। अब क्या है, पहले जहदिल बला, बला यबलू क्या है, जिस तरह आपकी टेस्ट हो रहा, बदर के शकाई, बदनसीबी के पाने से बचाओ, वसूइल कदाई, बुरी तकदीर, कदा बुरी तकदीर पर बचाए, और फिर उसके बाद शमाताती आदाई क्या है, दुश्मनों के लिए आता, और दुश्मनों के खुश होने से बचाए।
دشمن کب خوش ہوتے؟ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو کیا ہے، دشمن ہیپی ہو جاتے، خوش ہو جاتے. تو بتا رہے ہیں کہ دشمنوں کے خوش ہونے سے بچائے. تو آپ یہ دعا کر سکتے کیونکہ اس میں سارے جو ٹیسٹ ہے، ٹرائلس ہے، ٹربیولنس ہے، مصیبتیں ہیں، بد نصیبی ہے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یہ دعا ہے. ونس مور میں ریسائٹ کر دوں گی. اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتات اعداء. تو یہ دعائیں تھے. اب عافیت کا سوال کرنا. دیکھیے یہ تو کیا تھا، ہم پریونٹیو میجرز جیسا لے رہے نا، یہ دعا پڑھنا یہ، لیکن کچھ دعائیں ایسے ہیں جو عافیت میں، اور عافیت کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت مانگنا. جب تمہیں دنیا و آخرت میں عافیت مل گئی تو تم نے فلاح پا لی. آداب مفرد میں ہے 637. So what you understand with this؟ کہ اگر تم کو کامیابی چاہیے اس دنیا میں تو کیا چاہیے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہیے. اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3851. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. دیکھیے بوتھ دا پلیسز، دنیا میں بھی عافیت چاہیے اور آخرت میں. جیسا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ویسے ہی اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اور دیکھیے بہت ایزی ہے. اللہم تو ہری آلموسٹ آل دعاز میں رہتے. اللہم انی مطلب بے شک میں، اسألو کا سوال کرتا ہوں مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں. معافتا، معافتا فی الدنیا والآخرہ. تو کیا ہے معافتا، کیا ہے؟ عافیت سے ہے. یا ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اور معافتک فی الدنیا والآخرہ. اونلی فیو ورڈز ہیں. اچھا نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو باندھ کر فرمایا یہ چیز تمہیں دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی وارزقنی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں کتنے تھنگس مانگ رہے ہم؟ پہلے بخشش مانگ رہے ہیں، پھر رحم مانگ رہے ہیں، پھر عافیت مانگ رہے ہیں اور پروویژن رزق مانگ رہے ہیں. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما. اللہم اغفر لی. اب یہ نماز کے جو دوران 2 سجدوں کے بیچ میں بھی جو ہم بیٹھتے تشہد میں جو 2 سجدوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس میں بھی یہ دعا پڑھتے نا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما. یہ 4 تھنگس بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھو مغفرت تو اس دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں. ورحمنی اللہ کا رحم چاہیے اور عافینی عافیت چاہیے. اب بھی پریویس دعا میں کیا کرے تھے؟ معافتا عافیت مانگے تھے. ورزقنی رزق، اور حلال رزق کے لیے انسان کہاں نہیں بھٹکتا، ایون کنٹریز چینج کر دیتے. نیکسٹ دعا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی لانگر ہے یہ دعا. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اگر کنٹینیو کریں گے والآخرۃ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عورتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سنن ابو داؤد کی 5074. یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے یہ دعا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت. تو فرسٹ تھنگ کیا ہم مانگ رہے ہیں اس میں؟ دنیا اور آخرت میں عافیت. میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ بے شک میں اپنی دین
و دنیا اور اپنے اہل و مال میں تجھ سے درگزر اور عافیت کا طلبگار ہوں، دنیا اور آخرت میں طلبگار ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میرے جو بھی اپنے حفظ بینا یدی من خلفی جو بھی چیزیں ہیں مجھے معاف عطا فرما۔ اے اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ مطلب آل ڈائریکشنز بتا رہے ہیں، ایکسکلوسیولی کیوں بتا رہے ہیں؟ سو دیٹ کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے پروٹیکشن میں رکھے، کیونکہ ابلیس کیا بولتا میں اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، فلاں جگہ سے آؤں گا، فلاں جگہ سے آؤں گا۔ تو یہاں پر the same way we are asking وَمِن خَلْفِي عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِن فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، ہر جگہ سے ڈائریکشن سے بول رہے، اوپر نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر یہاں پر، میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ لیتا ہوں، اللہ کی عظمت سے، کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیا جاؤں۔ مطلب ہر طرف سے اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں پروٹیکشن میں، نیچے کی طرف سے مطلب کچھ ارتھ کویک آ سکتا، سونامی آ سکتی، کوئی افلکشنز آ سکتا، اوپر سے کوئی چیز آ سکتی، بارش ہو سکتی، طوفان آ سکتا، اور رائٹ سے کچھ آ سکتا، لیفٹ سے کچھ آ سکتا، ایکسیڈنٹس ہو سکتے، مس ہیپ ہو سکتا، کوئی بھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنا، ہم سب چاہتے ہیں نا دنیا اور آخرت میں بھلائی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ یہ کون مانگے تھے دعا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اے میرے رب بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنی پلیس چھوڑ کے رن اوے ہو کے آئے اپنی جان بچا کے، نہ ان کے پاس کپڑے، نہ ایکسٹرا کپڑوں کا جوڑا تھا، نہ ان کے پاس کوئی بیگ تھا کہ ان کے کوئی کپڑے ہے یا ان کے کھانے کا یا ان کے پاس جاب، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پرووائڈ کر دیے، جاب بھی پرووائڈ کر دیے، کھانا بھی، رہنے کے لیے بھی گھر، کیونکہ یہ دعا مانگے تھے موسیٰ علیہ السلام، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میرے رب بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہم جب فقیر بول رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی اپنے آپ کو محسوس کریے، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی مال متا کچھ بھی ہو، لیکن ہم سب محتاج فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اچھا نیکسٹ دعا کیا ہے؟ اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ دیکھیے جب بچپن میں فرسٹ دعا جو ہم سب سے زیادہ شعور کے ساتھ لرن کرتے یہ وہی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ جب ہم حج پہ بھی جاتے تب بھی راؤنڈ دا کعبۃ اللہ ہم طواف کرتے تب بھی یہ دعا مانگتے، سبحان اللہ، ویری امپورٹنٹ دعا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ ہم رات میں بھی پڑھتے سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ جو آیتیں ہیں یہ پروٹیکشن میں لینے کے لیے، اور یہ عرش کے سائے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائے یا خطا کر جائے، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ بس کافر قوم کے مقابلے میں
हमारी मदद फरमा। अब यहाँ पर जो दुआ कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला से हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह ताला हम भूल जाएंगे, गलती से हम कोई खता कर लेंगे तो माफ कर दो। और वला तहमिल अलैना, अल्लाह ताला उतना ही बोझ डालो, तहमिल क्या है? हमल से है ना, उतना ही बोझ डालो जितना हम सह सकते। और मिन कबलिना, अल्लाह ताला हमको माफ कर दो और हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उतना ही बोझ उठा सकते। फिर उसके बाद अल्लाह से बेग करें, वाफु अन्ना, वाफु अन्ना। वाफु अन्ना क्या है कि ऐसा माफ करना कि कोई ऐसे उसके निशान भी ना हो। वगफिर लना, और दरगुजर कर दो। वरहमना, रहम फरमाओ हम पे। अंता मौलाना, अल्लाह ताला आप ही मौलाना है। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमको मदद करो। किसके खिलाफ मदद करो बोल रहे हैं? किसके ऊपर मदद करो बोल रहे हैं? काफिर कौम की। तो ये दुआ क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि काफिर कौम मुसलमानों को सताएंगे? ऑफ कोर्स। ये दुआ देखिए आप, तो हमको स्टेडफास्ट रहना है, नेक दुआ करना है और दुआ पे यकीन करना है। नेक्स्ट दुआ देखते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लना वरहमना व आतीना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। अदाबुल मुफ़रद 633। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम कर, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचा। सो व्हाट मोर वी आर आस्किंग हियर? अजाब बनना। देखिए, हमेशा दोज़ख की आग से बचने की दुआ करना चाहिए, स्पेशली फ़र्ज नमाज के बाद। तो अल्लाह ताला प्रोटेक्शन में रखेगा, दोज़ख की आग से बचाओ और जन्नत की भी दुआ करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट दुआ देखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ा मिन्हु अब्दुका व नबियुका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौली औ अमलिन व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन तक़दीहि ली खैरा। थोड़ी लॉन्गर है इंशाल्लाह। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे हर खैर का सवाल करता हूँ, हर खैर, ऑल द खैर, खैर ख्वाही का और वो फौरी का और ताख़ीर से। मैं इसे जानता हूँ कि या ना जानता हूँ, मतलब मुझे कोई चीज़ मालूम हो या ना मालूम है। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे हर इस खैर का सवाल करता हूँ, मतलब अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ की खैर हो, जिसका सवाल तुझसे तेरी बंदे और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मतलब आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे जिस तरह दुआ, तो आपका हवाला दे के बता रहे हैं उस तरह हम दुआ कर रहे हैं। और हर इस चीज़ के शर से, मतलब कोई भी शर हो सकता है, तेरी पनाह मांगता हूँ जिससे तेरा बंदा और तेरे नबी ने पनाह मांगी हुई। मतलब फिर अगेन रेफरेंस दे रहे हैं कि जिस तरह नबी ने मांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट्स ने मांगा, और स्पेशली मेंशन किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसी तरह बेशक मैं तुझसे जन्नत और इसकी खरीद कर देने वाले हर कौल व अमल का सवाल। देखिए, जन्नत की खरीद करने वाला कौल और अमल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिन कौली औ अमलिन अस्अलुका, तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि हर वो काम करे जिससे हम जन्नत के करीब हों। फिर उसके बाद, और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए जो फैसला भी करे इसे मेरे लिए खैर बना दे। क्या है? जो भी फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते ना, वो मेरे लिए। व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन तक़दीही ली खैरन,
तो कोई भी अल्लाह ताला हमारे लिए फैसला करते ना वो हमारे लिए खैर हो। देखिए एक चीज़ ना आप सोचते, आप चीज़ करना चाहते, लेकिन जो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला करते वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहते हैं। और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। देखिए पूरी दुआ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके दुआ का जो कोर है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता वमा क़र्रबा इलैहा, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला मैं वो सवाल करता हूँ कि जन्नत के करीब करने वाले चीज़ां करो, मिन कौली औ अमली, कौल भी और अमल भी। पूरी दुआ ही आप कोशिश करें रिसाइट या मेमोराइज करने की। अच्छा नेक्स्ट दुआ थोड़ी सी, ये भी दुआ लॉन्गर है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लहु, क्या है? पूरी हमद अल्लाह की बता रहे हैं। फिर अल्लाहुम्मा ला ग़ाबिदा ख़ाबिदा लिमा बसता वला मुक़र्रिबा लिमा बअदता वला मुबाइदा लिमा क़र्रबता वला मुअतिया लिमा मनअता वला मानिया लिमा आतैता। अगर रुकेंगे तो आतैत, अल्लाहुम्मा बसित अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फदलिका व रिज़्क़िका। अगर स्टॉप करेंगे व रिज़्क़िक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल नईमा मुक़ीमा अल्लज़ी ला यहूलु व ला यज़ूलु। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नईमा यौमल आइलती वल अमनी यौमल हर्ब। अल्लाहुम्मा आइज़न बिका मिन सूइ मा आतैतना व शर्री मा मनअता मिन्ना। ए अल्लाह सारी की सारी तारीफ तेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और ए अल्लाह इसे कोई समेटने वाला नहीं जिसे तू भलाई दे। तो अल्लाह ताला जब किसी को भलाई देना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा इसे कोई नजदीक करने वाला नहीं जिसे तू दूर कर दे, और जिसे तू दूर कर दे तो इसे कोई नजदीक करने वाला नहीं, इसे कोई देने वाला नहीं जिसे तू रोक ले। तो अल्लाह ताला अगर रोक दिए किसी का प्रोविजन, किसी का रिस्क कम करे तो कोई और नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह है रज़्ज़ाक। और किसी को कोई रोकने वाला नहीं, जिसको अता करे। अब अल्लाह ताला जिसको दे रहे तो ए अल्लाह उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको दे रहे उसको अल्लाह ही देने वाला। ए अल्लाह हम पर अपनी बरकत, बरकत क्या है मालूम है? खैर कसीर, छोटी भी चीज़ कम भी चीज़ क्या हो जाती है, सबके लिए इनफ हो जाती है, उसको बरकत बोलते हैं। अपनी रहमत, अपनी फजल, फजल क्या है? एक्स्ट्रा है, बाउंटी। अब जैसा कोई चीज़ आपको मिली उस पर समझिए कि कोई चीज़ फ्री मिल गई, तो दैट्स हाउ इज़ फजल। अल्लाह ताला आपके लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो दे दिए वो तो है, उसके अलावा फजल भी दे रहे हैं। और अपनी रिस्क, तो रिस्क भी दे रहे हैं और निछावर कर दे। और ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे हमेशा कायम रहने वाले ऐसी नेमतें मांगते। अब क्या है हमेशा कायम रहने वाले, क्या है नेमतें? जो तेरी इताअत में है। अब अल्लाह ताला की हम जो इताअत कर रहे हैं ये क्या है? नेमत है। हाइल ना हो और ना जवाल पर। ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे तंगी के दिन नेमत और जंग के दिन अमन का सवाल करता हूँ। आप समझिए तंगी है, आपके पास पैसों की तकलीफ है या कोई मसले है तो अल्लाह ताला उसको हेल्प करने वाले, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखे। जंग में अमन, अल्लाह ताला ही अमन और पीस भेजने वाले हैं। ऐ अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ इस चीज़ के बुराई से जो तूने अता की, और इस चीज़ के शर से जो तूने हमसे रोक ली। अगर कोई चीज़ ना समझिए कि नहीं हुई, आप खुद कोशिश करें तो वो हमारे लिए खैर नहीं है। अगर अब कोई शर है, शर आना था आ गया, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, सो अल्लाह इसको प्रोटेक्शन में रखे। आदाब मुफरत 699। अच्छा कुशादगी के लिए दुआ बोलते ना, कुशादगी होना, अच्छा स्पेशियसनेस होना।
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनद्दीक़ि दुनिया व दीक़िल यौमिल क़ियामा। सुनन अबू दाऊद। हम बहुत बार चाहते कि कुशादगी हो। ए अल्लाह, बेशक मैं दुनिया की तंगी और क़यामत के दिन की तंगी से तेरी पनाह लेता हूँ। इस दुनिया की भी तंगी और क़यामत। तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ये तो आसान है। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मिन दीक़ि दुनिया, दीक़ क्या है? तंगी को बोलते हैं। वद्दीक़ि यौमिल क़ियामा, दुनिया की तंगी से भी पनाह चाह रहे हैं। वद्दीक़िल यौमिल क़ियामा, अच्छा दुनिया की तंगी क्या है? पैसे की परेशानी या घरेलू मसले, बच्चे सताना या कोई भी परेशानियों से। वद्दीक़ुल यौमिल क़ियामा, क़यामत की तंगी क्या है? खबर तंग हो सकती। क़यामत के दिन आपके जो गुड डीड्स है वो लॉस्ट नहीं होना है, आपके रहना है। तो कई तरह की तंगी हो सकती। कुशादगी के लिए दुआ। अच्छा, फ़िक्र दूर करने, मतलब आपको कोई फ़िक्र रहती, परेशानी रहती, फ़िक्र दूर करने की नुस्खा। अब ये क्या है? सैयदना अबू इब्ने काब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बाकसरत दुरूद भेजता हूँ। मैंने अपनी दुआ में आप पर किस कदर दुरूद भेजूं? आप पूछ रहे सहाबा इकराम की का, मतलब their nature was like पूछते थे वो। तो पूछ रहे कि कितना हम दुरूद भेजना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने अर्ज किया, चौथाई हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जितना तुम चाहो। अगर इससे भी ज्यादा वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कौन कह रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया, आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जितना तुम चाहो। अगर इससे भी ज्यादा कर लूं तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मोर देन हाफ भी मैं पढ़ते ही रहूं दुरूद। तो मैंने अर्ज किया, 3/4, 1/3, 3/4 करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। अगर इससे भी ज्यादा कर सको, यू अंडरस्टैंड, इससे भी ज्यादा मोर कर सकते तो बेहतर है। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, फिर अर्ज किया, क्या फिर मैं इससे भी? तो अर्ज किया, अगर मेरी सारी दुआ आप पर दुरूद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तुम्हारी फिक्र दूर हो जाएगी और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है 2457। Do you understand what it means? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि हम कितना दुरूद पढ़ना, 1/4, 1/3 या पूरा टाइम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि अगर सारी दुआ आप दुरूद हो तो आपने फरमाया, फिर तो तुम्हारी फिक्र भी दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। 2 थिंग्स, फिक्र दूर होंगी और गुनाह। और टाइटल हम क्या देखे थे? फिक्र दूर करना। तो फिक्र दूर करने का एक ये नुस्खा है, क्या है? ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिम और छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, मैं दुरूद भी बता दूंगी अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनकी फैमिली पर, जैसे कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी और उनकी फैमिली पर भी। बेशक तू बहुत तारीफ वाला है, खूब शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू बहुत तारीफ वाला है, खूब शान वाला है। सही बुखारी की रिवायत है। अच्छा, बेहतरीन अंजाम किसका है? अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन
खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ए अल्लाह हमारी तमाम मामलात का अंजाम अच्छा फरमा और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो क्या आप मांग रहे हैं इसमें देखो कि अल्लाह हमारे तमाम मामलात, जो हमारे मामलात है ना, उसका अंजाम क्या है, अच्छा फरमा और हमारी दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा। दुनिया में हम नहीं चाहते ना किसी को कोई चीज़ मालूम हो, दुनिया की रुसवाई। और आखिरत में क्या मांग रहे हैं, आखिरत के अजाब से हमको पनाह मांगने की। तो ये दुआएं थे। तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल जितने हमने दुआएं देखे, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करिए। हम डिफरेंट दुआएं देखे, इसमें काफ़ी आज लर्न करने को मिला ये क्लास में। आप फिर से दोहराइए सारे दुआएं और लर्न करिए एक एक दुआ। जैसा फ़िक्र दूर करने की दुआ, उसका हम नुस्खा देखे। फिर कुशादगी के लिए दुआ, कैसा कुशादगी, दीखिल दुनिया दीखिल क़ियामा, मतलब जो कुशादगी, तंगी जो रहती। फिर हमने ये भी दुआ देखी थी कि जहाँ पर ये बताया गया कि हम जन्नत के करीब होना, दोज़ख से दूर होना और ऐसे काम करना जो अच्छे काम हों। और फिर यहाँ पर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे और दुनिया और आखिरत की भलाई और ख़बर के अजाब से पनाह मांग रहे। फिर ऑल्सो हम देखें सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयतें हैं वो भी हमने देखी। हमारी आदत है रेगुलर पढ़ने की, अगर नहीं तो आप याद कर लीजिए। आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी न्यू इट, आप लोग को मेमोराइज होगा। और फिर ये जो फर्स्ट दुआ हम बचपन से ये सीख रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतीना फिद दुनिया हसना, तो दुनिया और आखिरत का हसनात मांग रहे हैं और अजाब अन्नार, हमेशा दोज़ख से पनाह मांगना है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये सब दुआएं दुनिया और आखिरत की भलाई। और इससे पहले हमने जो दुआएं, कुछ दुआएं लॉन्गर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर जो ये दुआ थी शॉर्टर दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। और फिर आफ़ियत दुनिया और आखिरत में। देखिए आफ़ियत का सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर दिन आफ़ियत से अच्छे से गुजर जाए और कि बदनसीबी और बीमारियां, तकलीफ़ों से बचने के लिए, ट्रबल्स एंड ट्रायल्स से अल्लाह औज़ बिल्लाहि मिन जहदिल बलाई दर की शकाई वसूइल क़दाई शमातातिल आदाई। और फिर हमने ये देखा ये मुसीबत से बचने की दुआ, थोड़ी सी लॉन्गर है ये दुआ। आप कोशिश करिए, इसका पिक ले लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए और जैसा भी आपको याद करना है। और यहाँ से हमने शुरू किया था मामलात की दुरुस्तगी के लिए दुआ। हम सब चाहते रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और द फर्स्ट दुआ हम जो शुरू करे थे, रोज़ाना मामलात में आसानी की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर ऑल। बयान इंग्लिश और उर्दू और प्लेलिस्ट भी है।